अच्छा राणा साहब जी मैं पहले गल कर रहा सवाल कर रहा सीगा कि साढ़े वेखण वालियां नूं ये वजाहत ते करो ते समझाओ जरा ये की गिदड़ सिंह की फार्मूला है कि जिहड़ी हुकूमत स्कूल आउटसोर्स कर रही है वो बिल्डिंग भी हुकूमत दी फर्नीचर भी हुकूमत दा वो भी चला गया प्राइवेट बंदियां दे कोल। अच्छा बाकी जो उत्थे बिजली पानी का बिल है वो किन्ने देना है और जी तुसीं गल कर रहे हो कि जी 13 लाख बच्चा 8 लाख के पैसे लभे ने ये पैसों का लेन देन की है फीसां का स्ट्रक्चर की है। अच्छा जी ये ना ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 700 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 800 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 900 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ 2000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ बिजली का बिल भी अदा करना है फिर उस तो बाद जो टीचर है उन्होंने तनख्वाहां भी देनियां जो क्लास 4 है उन्होंने भी देना है पैसे फिर उस तो बाद जो कुछ जड़ियाँ छोटिया मोटियां सहूलतां भी लेकिन उन्होंने करते की ने वो करते की ने वो करते ने कि अपना प्रॉफिट मार्जन वधाउण लई वो बच्चों की तादाद अगर उत्थे 100 होवे तो उत्थे वो शो करते हैं 130 135 150 ठीक है ना। उत्थों जो गौरमेंट की टीम जाती है वो अगर तो उन्होंने मिल जाते कहते जी ठीक है 150 बच्चा असीं चैक किया तो बैठा पढ़ रहा है लेकिन कुछ ईमानदार अफीसर भी होंगे ने वो कहते नहीं जोड़े बच्चे इस वक्त हैड काउंट करते हैं वो कहते जी तुहाडे कोल 100 तादाद है इत्थे 90 बच्चे पढ़ रहे पे ने तुसीं 150 तादाद फजूल लिखी है लिहाजा असीं बाकी पैसे तुहानूं नहीं देने। अच्छा हुण सवाल ये पैदा होंदा है कि क्या अज दे दौर दे विच उस्ताद जिहड़ा है तुसीं जिन्हों प्राइवेट सैक्टर ने हायर किया है क्या 6 या 7 हज़ार रुपया तनख्वाह लैके तुहानूं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकदा है? कभी भी नहीं दे सकता क्योंकि अज तो एक मजदूर जिहड़ा है वो 1500 रुपये दिहाड़ी लै रहा है मिस्त्री 2500 रुपये दिहाड़ी लै रहा है तो तुसीं किस तरह ये समझते हो कि 7-8 हज़ार रुपये का काम करने वाला जिहड़ा उस्ताद है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाएगा। अच्छा हुण गौरमेंट की कहती है कि जी तुसीं जिहड़ा टीचर रखना है ये आउटसोर्स स्कूल दे विच तुसीं उहनूं 20,000 रुपये तनख्वाह देनी है। बई 20,000 रुपये कित्थों देनी है जे तुसीं उहदे कोल बच्चा हैगा फर्ज करो 100 बच्चा है तुसीं उहनूं 800 रुपये या 900 रुपये दे दिता 90,000 रुपये दे दिता उन्होंने महीने का तो तुसीं उहदे विचों जो बिजली का बिल 30,000 कढ़ोगे 20,000 वो अपना प्रॉफिट मार्जन कढ़ेगा पिछे उहदे कोल बच गया 40-50 हज़ार रुपया 40-50 हज़ार रुपये दे विच जो 7 टीचरों को तनख्वाह देगा 7,000 रुपये नाल 35,000 उत्थे चला गया और तो बाकी काम कित्थों करेगा। लिहाजा मैं समझना वा कि गवर्नमेंट ने जिहड़ा प्रोग्राम शुरू किया है कि जी अगर सरकारी सैक्टर च बच्चा इस वक्त पढ़ रहा है तो उहदे ते कास्ट आती पई है कोई 3500-4000 रुपया तो प्राइवेट सैक्टर के जी सानू जिहड़ा ना मजमूई तौर पर कोई 1700-1800 रुपये बच्चा पै रहा तो लिहाजा बचत मैं समझना वा कि तालीम के उत्ते जो बजट खर्च किया जाता है वो दादो शुमार नहीं देखे जाते दिल खोल के करना पैंदा है ताकि साढ़े बच्चे जिहड़े ने जिन्हां ने कल नूं इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी है वो बेहतरीन अंदाज तैयार होण और उस्ताद अगर ज़हनी तौर पर वो मुतमईन नहीं होएगा वो डिलीवर नहीं कर सकेगा वो बच्चों को वो चीज़ां नहीं दस सकेगा जिहदे ज़हन दे विच होएगा कि मेरा बच्चा बीमार हो गया है मैं डॉक्टर नूं चैक कराना है मैं 4,000 रुपया फीस देनी है मेरा 30,000 रुपया बिल आ गया बिजली का या मेरी पेट्रोल की कीमत हुण वध गई है तो मैनूं जिहड़ा 1,700 रुपया तुसीं कन्वेंस अलाउंस दे रहे जे मैं उहदे च रोज़ाना जिहड़ा ना वो किस तरह अखराजात मीट करांगा। ये चीज़ां वो ने कि जिथे गौरमेंटां जो हिसाब किताब करना आंदियां ते तालीम ते हैल्थ दे विच हिसाब किताब नहीं हुंदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ है कि दिल खोल के क्योंकि ये फलाई रियासत का पहला काम है कि अपने लोगों को तालीम और हैल्थ जी है वो प्रोवाइड करन अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर मैनूं खतरा है कि ये मुल्क ना किधरे आउटसोर्स हो जाए ये मुल्क ना किधरे आउटसोर्स करता जाए कि लो जी हुण साडे कोलों नहीं चलदा साडे कोलों इन्ने पैसे ले लो तो जनाब इनूं तुसीं चला लो जिवें बलोचिस्तान के पिछले दिनों पार्लीमेंटेरीयन ने कहा सी कि जनाब तुसीं सानूं कोई पैसा ना दिओ असी अपने अखराजात खुद ही पूरे कर लांगे यानी कि सानू सूबा जिहड़ा ना आउटसोर्स कर दिओ तो इस वास्ते तुसी पहले अपनी पुलिस नूं आउटसोर्स किया अज तुहानूं बैंक दे अगे सरकारी गार्ड नज़र नहीं आता लोगों के घरों के अगे कोई सरकारी गार्ड नज़र नहीं आता पुलिस कांस्टेबल नज़र नहीं आता सब ने अपनी अपनी सिक्योरिटी लई प्राइवेट गार्ड रखे ने यानी कि आउटसोर्स करता तुसीं हुण भी। अच्छा काशिफ साहब ये दसो कि वैसे तो हुकूमत पंजाब ने एजुकेशन वास्ते मेरा ख्याल दर्जन तो उत्ते ही महकमे होंगे अदारे जोड़े बनाए हुए हैं ठीक है ना जी कई मर्ज करता है लेकिन मेरे एक लोगों का बड़ा बड़ा सवाल है अब जी गली महल सरकारी स्कूलों के जो हालात है तो है ही नहीं जी गले महल्लों के जो दिल करता है वो 5 मरले 3 मरले का मकान किराए पर लैंदा है बाहर बोर्ड लाता है तो स्कूल बना के बह जाता है ना वो कोई चैक एंड बैलेंस है कि किनू टीचर रख रहा वा की तालीम है ना बच्चों का कोई जो निसाब है वो गल है इस टाइम ओवरऑल प्राइवेट सैक्टर तो गवर्नमेंट सैक्टर की जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो जवाल की वजह की है डिगदा पे
ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੇਗਮਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਛੱਡਣ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3000 ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ 2 ਟੀਚਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 4-4 ਟੀਚਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ 7 ਟੀਚਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ 27 ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ 10 ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਰਿਆਸਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ 10 ਵੀ ਰਹਿਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸਿਓ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੀਮਾ ਤੇ ਪੈਫ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਆਊਟ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਟੈਸਟ। ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ, ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਲੈਟਰ ਮੂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੋਲਾ ਜੜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਸ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਫੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ 15,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬੱਚਾ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ? ਇਹ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ PTC CT ਕਰਕੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਸਟਲ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੀਐਡ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੀਟੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਬੀਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਿਵਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡੀਵੀਐਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚूँकि ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14,055 SSC ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PPSC ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਦੂਜਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਮੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਖੋਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ 30 ਤੋਂ 35% ਕੱਟ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਅਗਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 30% ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਅਲਾਉਂਸ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਇhtਜਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਬਸ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਏਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਾਊਨ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਗਾਊਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਗਾਊਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਮਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਊਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਨ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 1500-2000 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4-5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਾਊਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2 ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ, 2 ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ। ਅਗਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਊਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫਲਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ 25-30 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਢੀਂਗੜਾ ਕਾਰਡ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 9,70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ 5-5 6-6 ਅਫਰਾਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ, 50-60 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਨਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 30% ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਓਗੇ?